السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، یہ زکوٰۃ پر جو ہے وہ سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا تیسرا پروگرام ہے۔ کل ہم نے آپ سے گفتگو کی تھی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہے، 5% ہے، 10% ہے اور 20% ہے۔ ہم نے کل آپ سے بات کی تھی کہ 2.5% زکوٰۃ کس کس چیز پر ادا کی جائے گی۔ آج انشاءاللہ ہم بقیہ پر بات کریں گے کہ 5 اور 10% زکوٰۃ کس کس چیز پر ادا کی جائے گی۔ 5% زکوٰۃ کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ جو کھیتی ہم کرتے ہیں اس میں اگر پانی ہم نے دیا ہے، پیسے سے خرید کے پانی دیا ہے، تو ایسی شکل میں جو کچھ بھی پیدا ہوگا اس میں سے 5% زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگر 100 کلو پیدا ہوا ہے تو اس میں سے 5 کلو اللہ کے راستے میں نکالنا ہوگا۔ اور اگر محنت تو ہم نے کی ہے لیکن پانی پروردگار عالم کی جانب سے ہے تو ایسی شکل میں 10% زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ پانی ہم نے دیا ہے، جیسے مثال کے طور پر دھان کو 5 پانی 6 پانی چاہیے، 5-6 پانی میں 3 پانی تو بارش کا مل گیا ہے اور 3 پانی ہم نے کیا کیا ہے، بور ویل سے خرید کر دیا ہے۔ تو ایسی شکل میں یہ دیکھا جائے کہ زیادہ پانی آپ نے خرید کر دیا ہے یا زیادہ پانی رب کی جانب سے آیا ہے۔ اگر بارش کے پانی کو زیادہ ہے تو ایسی شکل میں اس میں 10% مان لیں، اور اگر آپ نے پانی خرید کر دیا ہے تو اس میں 5% مان لیں۔ اچھا، کھیتی جو ہے، کھیتی سے مراد ہر زمین سے اگنے والی چیز ہے، 1 نمبر 1۔ اس میں غلہ، پھل، پھول، تینوں چیز پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی اور اسی ریشیو سے زکوٰۃ ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی چیزیں جو آج کل کھیتی میں داخل، مثال کے طور پر گھاس کی کھیتی کی جاتی ہے یا بمبو بانس جو ہوتا ہے اس کی کھیتی کی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ ان سب کا مقصد بھی تجارت کرنا ہے، بمبو کوئی اس لیے کھیتی نہیں کرے گا کہ گھر میں رکھے، تو لہذا اس کے اوپر بھی کیا ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور یہی 5 اور 10% کے لحاظ سے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ آپ نے دیکھا ہے مکھانا بولتے ہیں، ڈرائی فروٹ میں سفید سفید رنگ کا ہوتا ہے نا، بہت ہلکا، بہت لائٹ ہوتا ہے، تال مکھانا یا مکھانا بولتے ہیں اس کو، سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ درخت پانی کی سطح کے اوپر ہوتا ہے اور پھول کی شکل میں نکلتا ہے۔ بعض جگہ اس کی بڑی اچھی کھیتی کی جاتی ہے، تالاب اس کے لیے شرط ہوتا ہے۔ اسی طرح سنگھاڑا معلوم ہے نا، جس میں کانٹے ہوتے ہیں، اوپر سے 3-4 شکل کا ہوتا ہے ایسے ٹیڑھا سا، اور چاروں طرف اس کے کانٹے ہوتے ہیں، سنگھاڑا کہتے ہیں۔ اس کی کھیتی بھی جو ہے پانی میں کی جاتی ہے۔ اس پر بھی جو ہے وہ 5% اور 10% کے لحاظ سے، اگر محنت آپ کی ہے، تالاب آپ بھر رہے ہیں پانی سے اور اس میں کھیتی کر رہے ہیں تو 5% دیں گے، اور اگر تالاب پروردگار عالم کی جانب سے بھرا ہوا ہے بارش کے پانی سے تو اس میں 10% زکوٰۃ دی جائے گی۔ مچھلی کے بارے میں یہ ہے کہ مچھلی ایک آدمی نے پال رکھی ہے اور اس کی تجارت کرتا ہے، مچھلی کے بہت بڑے بڑے فارم مچھلی کے ہوتے ہیں، تو ایسی شکل میں اس مچھلی کے اوپر کیا ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر کسی نے شوقیہ پال رکھی ہے، تجارت نہیں کرتا، بھلے مچھلی چاہے جتنی ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی شکل میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ کا یہ علاقہ جو میسور کا ہے، یہاں پہ ریشم کی کھیتی ہوتی ہے، کھیتی سے مراد ریشم پیدا کیا جاتا ہے۔ تو دیکھا ہے ریشم، شہتوت کے درخت کے اوپر کیڑے ہوتے ہیں اور وہ کیڑے ریشم کی پتی کو، اس کو شہتوت کی پتی کو کھاتے ہیں، اور عجیب و غریب قدرت ہے کہ وہ اس کو جب وہ کھاتے ہیں تو وہ خود اسی میں لپٹتے جاتے ہیں، کیڑا اندر ہو جاتا ہے، ریشم اوپر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی شکل میں اگر وہ تجارت کی غرض سے کی جا رہی تو اس میں بھی جو ہے وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ شہد کے بارے میں بھی یہی ہے، شہد 2 قسم سے ہوتی ہے۔ آج کل شہد کے بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں، شہد پیدا کی جاتی ہے، اور بعد ایسا ہے کہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں شہد لگی ہوئی ہے، ایک آدمی اس کا ماہر ہے، وہ جا کر کے نکال کے لاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، بزنس کرتا ہے۔
अगर वो पहाड़ों में लगी हुई है, जंगल में लगी हुई शहद वो निकाल के ला रहा है तो उसमें क्या करेगा, वो 10% ज़कात देगा क्योंकि उसकी कोई मेहनत उसमें नहीं है। लेकिन अगर किसी ने शहद का फार्म लगा रखा है और वो बाकायदा पालता है मक्खियों को और उसके बाद जो है वो शहद पैदा होती है तो उसमें वो 5% ज़कात देगा क्योंकि उसमें उसकी मेहनत शामिल है। आप भी देखिए, छोड़ा कुछ नहीं गया है, सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लपेट रखा है, बता दिया है। अच्छा, अगर घर के अंदर फल है, आम का दरख्त लगा हुआ है, 2-3 दरख्त लगे हुए हैं, तो अगर क्या है उसको उसमें तो बेच भी देता है या घर भी खाता है, तो घर के अंदर जो दरख्त लगा हुआ उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं है, वो आपके खाने के लिए है। लिहाजा 1-2 दरख्त, 2-4 दरख्त अगर घर के अंदर लगे हुए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर 5 से 10% ज़कात दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद ज़कात का जो दूसरा रेशियो है वो 20% है, 20%। मैंने कल बताया था कि जमीन से निकलने वाली वो सारी चीजें जो आग में डाली जाएं तो पिघल जाएं, उन सब के ऊपर क्या है, 20% ज़कात है। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि प्लाटोनियम के ऊपर ज़कात नहीं है, ये भी कहा था ना। तो अगर एक आदमी अपनी जाती इस्तेमाल के लिए प्लाटोनियम इस्तेमाल करता है, हीरा इस्तेमाल करता है, या क्या कहते हैं जवाहरात इस्तेमाल करता है, जमर्रुद है, लूलू है, मोती है, अगर ये अपने इस्तेमाल के लिए रखे हुए तो उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं। लेकिन एक आदमी प्लाटोनियम की तिजारत कर रहा है तो हर हाल में उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर ज़कात देनी है। लेकिन वो ज़कात 20% नहीं है बल्कि 2.5% ज़कात है, क्योंकि तिजारत का वो माल समझा जाएगा। ऐसी शक्ल में वो उसके ऊपर ज़कात देगा। तो ये गलतफहमी नहीं रहना चाहिए कि इन चीजों पर, हीरो जवाहरात पर ज़कात नहीं। हीरो जवाहरात की अगर आप तिजारत कर रहे हैं तो उनके ऊपर 2.5% ज़कात देनी है, क्योंकि ये माल तिजारत समझा जाएगा। अच्छा, 20% में जमीन से जितनी चीज निकलती है, एक आदमी को गड़ा हुआ खजाना मिल गया है, या उसकी जमीन में सोने की खान निकल आई है, या कभी कभी जमीन के ऊपर कोई चीज मिल गई। आपको मालूम है कोहिनूर जो हीरा है वो आंध्र प्रदेश में पहाड़ के ऊपर मिला है, कोई जमीन के अंदर नहीं मिला है। और ऐसे बहुत से पहाड़ आंध्रा वगैरह में भी हैं, कर्नाटक के बाद इलाके में है कि जब सूरज निकलता है तो बहुत से लोग उसके ऊपर चढ़ते हैं, और वो सूरज की चमक से, वो अगर हीरा होता है तो चमकता है, तो उल्टे सिमत उसमें चढ़ते हैं और चढ़ करके उसको तलाश करते रहते हैं। सैकड़ों लोग ये काम करते हैं। कभी साल में, कभी 6 महीने में किसी को टकरा जाता है, या किसी की किस्मत अच्छी रही ज्यादा टकरा जाता है। तो ऐसी शक्ल में ये तमाम चीज जो जमीन के ऊपर है वो भी मानी जाएगी जमीन के अंदर ही का खजीना, उसके ऊपर भी 20% ज़कात देनी होगी। अच्छा, उसके बाद जानवरों पर ज़कात है। जानवरों में बेसिक तौर पर शरीयत ने 4 जानवरों को बेस बना रखा है। बेस तो 3 ही है हकीकत में, ऊंट है, बकरी है और गाय है। गाय की तरह भैंस है, लिहाजा गाय भैंस का एक सिस्टम है, बकरी का एक सिस्टम है, ऊंट का एक सिस्टम है। शर्त यह है कि ये जानवर आपने अपने शौक के लिए नहीं पाले हैं, आपने अपनी जरूरत के लिए नहीं पाले हैं। ये 2 शर्त है उसमें। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास 50 ऊंट है, शौकिया रखे हुए, पाले हुए, उसकी तिजारत नहीं करता है, तो उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं होगी। इसी तरह बकरियां किसी के पास 100-200 हैं, कोई उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। तो ये जानवर के ऊपर ज़कात उसी वक्त होगी जबकि उन जानवरों की क्या करता है, वो तिजारत करता है। गौर से सुने, इसको आप याद नहीं रख पाएंगे, रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए बता दे रहे हैं कि कभी अगर किसी को सुनना है तो वो सिर्फ जान सकता है कि किसके ऊपर कितनी ज़कात है। ऊंट के बारे में सबसे समझ लें कि अगर किसी के आदमी के पास 4 ऊंट हैं तो कोई ज़कात नहीं है, कोई ज़कात नहीं है। 5 ऊंट से 9 ऊंट तक अगर है तो 1 बकरी वो ज़कात में देगा। कितने देगा? 1 बकरी। और अगर 10 से लेकर 14 ऊंट उसके पास हैं तो 2 बकरी ज़कात में देगा। और अगर 15 से लेकर 19 ऊंट हैं तो 3 बकरी ज़कात में देगा। और 20 से लेकर 24 तक हैं तो 4 बकरी देगा। 25 से लेकर 35 हैं तो अब बकरी के बजाय ऊंट का 1 साल का बच्चा देगा जिसकी उम्र 1 साल हो चुकी है। अगर 36 से 45 तक हैं तो 2 बच्चे ऊंट के देगा जिनकी उम्र 1 साल है। और अगर 46 से 60 साल तक हैं, 60 अदद तक ऊंट हैं तो 3 बच्चे देगा ऊंट के जिनकी उम्र 1 साल है ज़कात में। 61 से लेकर 75 तक अगर है तो 4 ऊंट के बच्चे देगा जिनकी उम्र 1 साल है। और अगर 76 से लेकर 90 की अदद तक ऊंट उसके पास मौजूद हैं तो 2 बच्चे देगा ऊंट के और जिनकी उम्र 2 साल होगी।
اور اگر 91 سے لے کر 120 تک کسی کے پاس ہیں تو 3 سال کے 2 بچے دے گا. اس کے بعد 120 کے بعد اب اس نے ایک اصول بنا دیا کہ ہر 40 پر 2 سال کا ایک بچہ بڑھاتا جائے گا. 120 تک تو 3 سال کے 2 بچے دے دیا. اس کے بعد ہر 40 روٹ پر جو ہے وہ کیا کرے گا 2 سال کے ایک بچے بڑھاتا چلا جائے گا. اور اگر 50 بڑھ گئے 120 کے اوپر یعنی 170 یا 171 ہو گئے تو ایسی شکل میں 3 سال کے 2 بچے اور 3 سال کا ایک بچہ دے گا. یہ پورا کس کا سسٹم ہے؟ اونٹ کا. آپ کا اس سے زیادہ تعلق نہیں ہے. اس اطمینان سے سنیں ضرور کہ ہم کو شریعت نے ڈارک میں نہیں رکھا ہے. یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے. بکری، ایک آدمی کے پاس 39 بکری ہے. یہ پہلے بتا دیا ہوں شوق میں نہیں پالا ہے، ضرورت میں نہیں پالا ہے، کھیتی اس سے نہیں کرتا ہے، گائے بیل بھینس سے اونٹ سے، اس کے اوپر زکات نہیں. یہ سب تجارت کا مال ہے. اگر 39 بکری تک ہے تو اس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے. 40 سے لے کر 120 بکری اگر اس کے پاس ہے، 40 سے لے کر 120 تک، تو ایک بکری جو ہے وہ زکات میں دے گا. اگر 121 سے لے کر 200 بکری تک ہے تو 2 بکری زکات میں دے گا. اور اگر 200 سے لے کر کے 300 تک ہے تو 3 بکری دے گا. اب 300 کے اوپر جتنا بڑھتا جائے گا 100 ایک ایک بکری بڑھاتا چلا جائے گا. یہ بکری کے بارے میں. گائے بیل بھینس 1 سے لے کر 29 تک اگر اس کے پاس گائے یا بھینس ہے تو اس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے. 30 سے لے کر 39 تک اگر اس کے پاس گائے یا بھینس ہے تو ایسی شکل میں 1 سال کا ایک بچڑا سمجھتے ہیں؟ گائے کا میل ایک بچڑا دے گا. اور اگر 40 سے لے کر 60 تک ہیں تو ایک بچڑا دے گا جن کی عمر 3 سال ہوگی. پہلے والے میں 2 سال، دوسرے والے میں 3 سال. اور 71 سے لے کر کے 61 سے لے کر کے 70 تک ایک بچڑا 3 سالہ اور ایک 2 سالہ. اچھا، اور اگر 71 سے 80 تک ہے تو 2 بچڑے دے گا جن کی عمر 3 سال ہوگی. 81 سے 90 تک 3 بچڑے دے گا جن کی عمر 3 سال ہے. 91 سے لے کر 100 تک 2 بچڑے دے گا جن کی عمر 2 سال اور ایک بچڑا دے گا جن کی عمر 3 سال ہوگی. اور پھر ہر 10 پر ایک 2 سالہ بچڑا بڑھاتا چلا جائے گا. یہ گائے اور بیل اور بھینس کا نصاب ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے پاس مرغی فارم ہوتے ہیں یا یہ ڈیری ہوتی ہے، یہ ڈیری میں جو گائے بیل بھینس ہوتی ہے ان کے اوپر زکات نہیں ہوتی، ان کے پروڈکشن پر زکات ہے. جیسے آپ کرائے کی بلڈنگ پر زکات نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان جانوروں پر، کیونکہ وہ جانور نہیں بیچ رہا ہے. اگر وہ جانور بیچنا شروع کرے گا تو اس کیٹیگری میں داخل آ جائے گا. وہ جانور نہیں بیچتا ہے بلکہ جانور کا کیا کرتا ہے، دودھ نکالتا ہے اور دودھ کو تجارت کے طور پر استعمال کرتا ہے. تو وہ تجارت کے لحاظ سے 2.5% اس کے اوپر زکات دے گا. اور اگر وہ دودھ والے جانور لا کے بیچتا ہے تو پھر جو میں نے آپ کو نصاب بتایا اس نصاب سے کیا کرے گا، وہ زکات ادا کرے گا. یہی سیم چیز مرغی کے فارم کے اوپر ہے. جو انڈے، اگر وہ سینکڑوں کی مرغیاں ہیں، ہزاروں مرغیاں ہوتی ہیں، ایک فارم میں ہزاروں مرغیاں ہوتی ہیں، تو اس مرغی کی قیمت پر جو ہے وہ زکات نہیں نکلے گی، بلکہ اس کا جو پروڈکشن انڈا ہو رہا ہے اس انڈے کو مال تجارت مانا جائے گا. اور مال تجارت پر 2.5% کیا کرے گا، زکات ادا کرے گا. کبھی کبھی وہ مرغی کی، جب مرغی انڈا دینا کم کر دیتی ہے، یہ جو آپ فارم کی مرغی، یہ جو چکن کھاتے رہتے ہیں، وہ ساری وہ مرغیاں ہیں جو کیا ہو گئی ہیں، ریجیکٹ ہو گئی ہیں فارم سے. جب وہ انڈا دینا بند کر دیتی ہیں تو ان کو اٹھا کر کے کیا کر دیا جاتا ہے، بیچ دیا جاتا ہے. تو ان کی تعداد کے اوپر نہیں بلکہ کتنے کی بکی اس کے اوپر 2.5% وہ زکات ادا کرے گا. تو یہ سمجھنا کہ مال تجارت پر 2.5% ہی زکات ہمیشہ ہوا کرتی ہے. اچھا، زکات کن کن شکلوں میں ادا کی جا سکتی ہے، اس کو غور سے سنیں. جس چیز پر زکات واجب ہے اس شکل میں اس کو ادا کر سکتے ہیں. نہیں سمجھے؟ سونے پر زکات واجب ہے، آپ ڈائریکٹ سونا اتنی قیمت کا ادا کر سکتے ہیں. چاندی پر زکات واجب ہے، اتنا آپ وزن کر کے جتنی آپ کو، مثال کے طور پر 10,000 روپے زکات کے ہو رہے ہیں تو 10,000 کے برابر آپ چاندی کیا کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، کیونکہ چاندی بذات خود زکات ہے. اسی طریقے سے بکری پر زکات ہوئی تو بکری پر زکات دی جائے گی. پھل پر ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ شہد ہے تو شہد وہ زکات میں دے دے گا. ایک آدمی کے پاس غلہ پیدا ہوا ہے، گیہوں چاول دال جو کچھ پیدا ہوا اس پر زکات دے دے گا. تو زکات کا ایک سسٹم کیا ہے کہ جس چیز پر زکات ہوئی ہے اس چیز کو بے عین ہی زکات میں ادا کیا جا سکتا ہے. نمبر 1.
नंबर 2, उस जिस चीज पर ज़कात हुई है, मिसाल के तौर पर हमको आधा ग्राम सोना ज़कात में देना है, तो आधा ग्राम सोने की वैल्यू निकाल करके उसके बराबर पैसे भी दिए जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे ऊपर 5 किलो गेहूं हमको निकालना है, तो उस वक्त जो 5 किलो का रेट है, 5 किलो के रेट के लिहाज से उतनी रकम भी अदा की जा सकती है। ये दूसरी शक्ल है। तीसरी शक्ल ये है कि एक आदमी किसी की मदद करना चाहता है। ये बात समझ ले कि ज़कात में ये बताना कोई जरूरी नहीं है कि देखो ये ज़कात है, ये बताना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके बताने से सामने वाले के दिल को तकलीफ होगी, और ये भी हो सकता है वो अपनी इज्जत की नफ्स में आपसे ज़कात लेने से इनकार भी कर दे। आपको और हमको नियत करना जरूरी है ये ज़कात है, सामने वाले को बताना कोई जरूरी नहीं है कि ये ज़कात है। जब ऑर्गेनाइजेशन ज़कात वसूल करें तो उनको मुंह खोल कर बताना है ये ज़कात है। मिसाल के तौर पर कोई मदरसे का सफीर आया है, किसी एनजीओज आई हैं, बहुत सी शक्लें हो सकती हैं, यतीम खाना, उनको आपको बताना है कि देखो भाई ये जो है ना, ये ज़कात का माल है। लेकिन आप अपने रिश्तेदार को, अपने मोहल्ले वाले को, अपने शहर को इंडिविजुअल ज़कात अदा कर रहे हैं, इनफरादी तौर पे ज़कात अदा कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ हमारी नियत काफी है, बकिया ये बताना जरूरी नहीं है कि ये ज़कात का माल है। अच्छा, अब आप समझते हैं अगर हम इसको कैश दे देंगे डायरेक्ट तो ये शक करेगा। अब आपने महसूस किया कि इस बच्चे को जो है ना, इनके घर में प्रॉब्लम है, फीस नहीं अदा कर पा रहे हैं, आपने ज़कात की नियत करके कहा ये फीस के पैसे आप अदा कर दें हमारी तरफ से, या आपने ईदी बकरीदी के नाम पर उनको ज़कात के तौर पर ईदी दे दिया। वो भले ये समझ रहे हैं कि ये हमको गिफ्ट दिया गया है, लेकिन आप नियत क्या कर रहे हैं, ये ज़कात की मत का है। बताना किसी को जरूरी नहीं है, बाद में नहीं, उसको नहीं बताओ, बाजू वाले को जाकर बताओ मैं तो जो ईदी दिया हूं ना वो तो हकीकत में ज़कात की मत का, ये भी नहीं करने का है। ये मजीद तकलीफ पहुंचाने वाली बात है। कल भी मैंने आपको बताया था कि छुपाकर सदका जो दिया जाता है वो कितना पावरफुल है, पूरी आपको हदीस कोट की थी। लिहाजा इस शक्ल में, गिफ्ट की शक्ल में, बच्चे की फीस अदा करने की शक्ल में, या आपने महसूस किया कि इसके घर में कपड़े नहीं है बच्चों के, आपने जो है वो कपड़ा ले जाकर के खरीद करके उसको दे दिया, या आपने महसूस किया कि इसके पास आज खाना नहीं है और आपने खाना पका करके ले जाकर के दे दिया, लेकिन अगर आपने उसको अपने घर बुला करके खाना खिलाया तो ज़कात नहीं अदा होगी। पहले बता दें, मिसाल के तौर पर हमने ज़कात का खाना पकाया और मोहल्ले के तमाम गरीबों को बुला करके हमने खिला दिया, अब ज़कात नहीं अदा होगी। उसकी वजह क्या है, जो चीज आप उसको दे रहे हैं उसको मालिक बनाएं, वो मालिक नहीं बना। खाना आपका था, ना अपनी मर्जी से वो निकाल सका, ना अपनी मर्जी से वो खा सका, और ना अपनी मर्जी से किसी दूसरे को वो दे सका। लिहाजा ये ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात में ये शर्त है कि वो जिसको ज़कात दी जा रही वो उस पर क्या बने, मालिक बने। मिसाल के तौर पर आपने वाटर कूलर लगा दिया रेलवे स्टेशन के ऊपर ज़कात की मद से, वो उसका मालिक कौन है, उसका मालिक कौन है, उसका कोई मालिक नहीं। लिहाजा आप वाटर कूलर नहीं लगा सकते। अगर आपको लगाना ही है वाटर कूलर तो आप पहले किसी गरीब को पकड़े कि देखो ये ज़कात की मद में है और तुम ज़कात के मुस्तहिक को, तुम अब ले जाकर के वाटर कूलर लगा दो इस पैसे का, आप उसको लेकिन अगर वो बोले पैसा आप आ गया, बोला मैं वाटर कूलर नहीं लगाता, मुझे तो खुद जरूरत है, तो आपको मुंह बंद रखना है। आप मशवरा दे दें उसको कि देखो ये मेरा मकसद है और तुम इसके मुस्तहिक हो, या ये कि तुम ये पैसा ले लो, ना बताओ ज़कात का है, ले जाओ इसको वाटर कूलर लगा दो। वो लगा दे अलग बात है, नहीं लगाता जेब में रख लिया तो जेब में रखने दो, खामोश रहो, क्योंकि उसने आपने उसको मालिक बनाया है। मालिक को अपनी मिल्कियत में पूरा अख्तियार है, वो चाहे जिस लाइन में खर्चा करे। लिहाजा इस तरीके से इलाज है किसी का करना है, आप जो है उसको इलाज के तौर पर पैसा दे सकते हैं कि आप इसका इलाज कर लें। अच्छा, इसी तरीके से कोई आदमी आया आपसे कर्जा लेने और आपको ये मालूम है कि ये बंदा कर्जा मांग तो रहा है लेकिन परेशान है, तो वापस कर ही नहीं पाएगा बेचारा। आपने सोचा कि इसको ये बिगड़ने भी ना पावे, अगर उसकी ये आदत पड़ जाएगी कि ऐसे हम लोग लेते रहेंगे, मारते रहेंगे, तो वो कर्जा मारने का आदी हो जाएगा। लिहाजा आप ये समझ रहे हैं कि चलो ज़कात की मद से दे रहे हैं, है किसको कर्जा बोल के देते हैं ताकि इसको रिटर्न करने की फिक्र है। अगर ये रिटर्न कर दिया तब आप कहीं उसको जगह पे फिर जगह पे लगा दीजिएगा, और अगर रिटर्न नहीं किया तो आपको इत्मीनान रखना चाहिए कि मैंने तो ज़कात ही दी है। लिहाजा इस नीयत से भी किसी की ज़कात मदद की जा सकती है। एक और तरीका भी है, मिसाल के तौर पर एक आदमी ने आपसे 10,000 रुपए
कर्जा ले रखा है बहुत पहले से, अब वापस नहीं कर पा रहा है, अब आपको पैसे की जरूरत भी है और आपको ज़कात भी देनी है। आप उसको कहते हैं देखो भाई मैं तुमको ज़कात की मद से दे देता हूं, उसके बाद तुम मुझे पैसा वापस कर दो मेरा कर्जा, बोलकर भी अगर आप ऐसा करेंगे उसको आप दे दे, मालिक हो गया। लेकिन अगर वो बोला कि मैं तो वापस नहीं करता, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आप उसको ये बता सकते हैं कि देखो तुम्हारे ऊपर कर्जा है, कर्जा वापस करना चाहिए। आपको मालूम है कि कर्जा नहीं वापस, शहीद के बारे में आता है सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन एक हदीस में आता है कि शहीद भी अगर कर्जा लिया है तो वो गुनाह लटका रहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी की नमाज जनाजा पढ़ाते थे तो पहले पूछते थे कि इसके ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है, और अगर कर्जा होता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट जाते थे। जब परवरदिगार आलम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने की हुकूमत सौंपी और आपके पास पैसा आया, तो आप ये पूछते थे इसके ऊपर कर्जा है, कोई है इसका माली जो कर्जा अदा कर दे। जब कोई नहीं अदा करता था तो आप बैतुल माल से उसका कर्जा अदा करके फिर नमाज के लिए क्या होते थे, खड़े होते थे, वरना आप उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते थे। लिहाजा कर्जा जो है वो बहुत खतरनाक चीज है, इससे हमको बचना चाहिए। एक हदीस में तो यहां तक आता है कि एक आदमी अगर कर्जा लिया और कर्जा लेते वक्त ये नियत कर रखा है देना नहीं, तो आपने फरमाया ये कर्जा नहीं, ये चोरी है। ये क्या है? चोरी है। इसी तरह एक हदीस में आता है कि एक आदमी निकाह किया और महर रखी जा रही है, महर जो रखी जा रही है उसी वक्त इरादा कर रहा है देने का नहीं है, रखने दो इन लोगों को। आपने फरमाया ये निकाह नहीं होता, ये देना होता है। बहुत खतरनाक चीज है ये। लिहाजा महर के बारे में और कर्जे के बारे में ऐसी नियत करके कभी नहीं लें कि कर लेना है लेकिन देना नहीं है। लिहाजा कर्जा भी इस नियत से लें कि अदा करना है, और महर भी इस नियत से लें कि हमको क्या करना है। महर के अदा करने का एक आसान तरीका बता देता हूं जिन लोगों को शादी नहीं हुई है। उसका तरीका यह है, देखिए जिनके पास पैसे वो तो ठीक है, एक आदमी बेचारा महर रखना भी चाह रहा है और चाह रहा है कि फौरन अदा भी कर दें और ताकत भी नहीं है। वो जो उसको घर से यानी लड़के वाले लड़की को जो जेवर पहनाने जा रहे हैं, वो लड़का बोले कि अम्मी मैं ये जेवर पहना देता उसको। किसको? बीवी को। और वो पहनाते वक्त ये बोल दे कि देखो ये जो है वो महर के इवज में है, और महर भी अदा हो जाएगी, उसको जेवर ही पहुंच जाता है, आसानी से महर अदा हो जाएगी, आप भी गुनहगार नहीं वो भी गुनहगार नहीं। ठीक है, ये आसान तरीका है। और जो सुनेगी तो नाराज होंगे कि तेरा साहब ने ऐसा क्यों बयान कर दिया। अच्छा, किसी को गल्ला दिला दिया, इस तरीके भी ज़कात अदा की जा सकती है। उसके बाद मैंने लिखा है कि किन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती है, ये गौर से सुन लें। इसमें सबसे पहली चीज यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खानदान के लोग हैं उनको ज़कात नहीं दी जा सकती है। हमारे यहाँ मारूफ जो है हमारे इलाके में हिंदुस्तान में, उनको हम सैयद कहते हैं। हालांकि इसमें बनु अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद, हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये सारे लोग भी सैयद ही कहलाते हैं। ये अलग बात है कि आज हमें ये फर्क नहीं हो पाता कि ये अब्बास की औलाद से सैयद हैं या अली की औलाद से सैयद हैं, लेकिन अगर वो सैयद हैं तो सैयद को ज़कात नहीं दी जा सकती। अब जो लोग अपने आप को मशहूर किए हुए मैं सैयद हूं और उनके पास कोई शजरा मौजूद नहीं है सैयद होने का, अगर वो अपने आप को सैयद कह रहे हैं तो आप उनको सैयद माने। आपको शजरा मांगने की जरूरत नहीं है कि शजरा दिखलाओ कि तुम सैयद हो कि नहीं हो। ये एक अलग बात है। अगर किसी के पास शजरा नहीं है और उसे मालूम है कि मैं सैयद नहीं हूं तो उसको सैयद अपने आप को बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में 90% जो सैयद बोल रहे हैं वो सैयद वैयद है वे नहीं, और इसमें जो मोहताज लोग हैं वो सैयद बोलते ही नहीं है अपने आप को। हम भी सैयद हैं, हम कभी सैयद लिखते नहीं क्योंकि हमारे पास कोई शजरा नहीं है। कहने के लिए लोग कहते हैं, लेकिन हम पूरा गांव हमारा सैयद है। मैं पूरे गांव वालों को चैलेंज एक मरतबा किया कि तुम्हारे पास किसी के पास शजरा हो तो बताओ। किसी के पास शजरा मौजूद नहीं है। 200-250 साल तक जाता है, उसके बाद वो फलां साहब कहां से आया ये आता पता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको मालूम है कि ये सैयद अपने आप को लिखता है और कहता है मैं सैयद हूं, तो ऐसे शख्स को ज़कात नहीं दी जाएगी। अब सवाल यह है कि अगर वो परेशान है तो फिर उसका मसला कैसे हल किया जाए।
सैयद अगर परेशान है तो ये खुद हमारी बहुत बड़ी नाअहली है कि हम उसकी जिम्मेदारी को महसूस न करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल का खानदान का आदमी है। लिहाजा ये हमको जैसे अपने घर के मसाइल को हम हल करते हैं, हमको चाहिए अपने घर का इसका मसला समझें और इसको हल करने की फिक्र करें। ज़कात की मद से उसको जो है वो नहीं देना चाहिए। नंबर 2, गैर मुस्लिम को जो है वो ज़कात नहीं दी जा सकती। अच्छा, नंबर 3, बीवी को ज़कात नहीं दी जा सकती, और हमारे नजदीक ज्यादातर अइम्मा के नजदीक शौहर को भी ज़कात नहीं दी जा सकती। बाद लोगों के नजदीक बीवी को ज़कात नहीं दी जा सकती, लेकिन बीवी शौहर को ज़कात दे सकती है। हमारे यहां भी ये मसला है कि अगर ज़कात के अलावा, मिसाल के तौर पर शौहर परेशान है, बीवी जो है वो कोई नियत किए हुए है कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं अल्लाह के रास्ते में 100 रुपया निकालूंगी। अब 100 रुपया निकालने की नियत भी किया है और इसके शौहर को आज खाना लाने के लिए पैसा भी नहीं है, वो उधर नियत किए बैठी हुई है कि मेरा फला काम हो गया तो मैं 100 रुपया निकालूंगी। वो 100 रुपया अगर वो चाहे तो अपने शौहर को दे सकती है, लेकिन ज़कात का नहीं। वो अलग बात है, वो 100 रुपया में सामान किसके लिए लेकर आएगा? बीवी और बच्चों के लिए ही लेकर के आएगा। तो ज़कात में तो इत्तेफाक है हमारे यहाँ कि ज़कात की मद जो है वो न बीवी शौहर को दे और न शौहर बीवी को। ये मसला मैंने इसके पहले कभी अगर गलत बयान कर दिया है, क्योंकि कैसेटें पूरी दुनिया में जाती हैं, तो ये 2011 जुलाई की बात मैं कर रहा हूं। इसके पहले अगर कोई मसला मैंने कभी बयान कर दिया है गलत, तो इसको फाइनल समझा जाए, उससे मैं अपने आप को रुजू करता हूं। ठीक है, तो पहला किसको बताया? सैयद को नहीं दे सकते। नंबर 2 किसको बताया? गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। नंबर 3 किसको बताया? बीवी शौहर, शौहर बीवी को नहीं दे सकता। नंबर 4 जो है वो वालिदैन को ज़कात नहीं दी जा सकती। वालिदैन से मुराद पूरे लोग, यानी वालिद के वालिद, वालदा के पूरे, ये पूरा खानदान। इसी तरह बच्चों को ज़कात, लड़कों को ज़कात नहीं जा सकती। लड़कों से मुराद लड़के, लड़के के लड़के, या लड़की, लड़की की लड़की, ये दोनों को, इसको फरा और असल कहते हैं कि ऊपर वालों को भी और नीचे वालों को भी, इनमें से किसी को ज़कात नहीं दी जा सकती। इसके अलावा अब आप ये ना पूछे किसको ज़कात दी जा सकती, इसके अलावा सबको ज़कात दी जा सकती है। शर्त यह है कि वो साहिब निसाब ना हो। क्या है? साहिब निसाब नहीं हो। तो अगर इतनी शर्तें पूरी की जाएंगी तो ऐसी शक्ल में इसके अलावा बकिया मिसाल कोई आदमी भाई को ज़कात दे सकता है, बहन को ज़कात दे सकता है, भांजे को ज़कात दे सकता है, ये तमाम लोगों को ज़कात दी जा सकती है। बल्कि ये अफजल है कि हम सबसे पहले अपने घर के मसाइल को हल करने की फिक्र करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ज्यादा फजीलत बयान फरमाई है। होता यह है उमूमन कि जब हमारे घर में लोग परेशान होते हैं ना, एक भाई है, भाई परेशान है, वो जो भाई परेशानी दूर कर सकता है जिसको अल्लाह ने दे रखा है, वो कहता है हमसे मांगा थोड़ा उसने। ये कल परसों मैंने वाकया बयान किया था कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु देने के बाद रोए कि हमको इसको ये तो मतलब जरूरत क्यों हुई कि मेरे दरवाजे पे आकर के मांगे, उससे पहले मैं उसकी जरूरत क्यों नहीं पूरी किया। ऐसे ही अगर हमारा भाई, हमारी बहन, जो हमारे करीबी रिश्तेदार है, भांजे, ये लोग परेशान हैं, तो इसका इंतजार नहीं करेंगे, नहीं उन्हें हमसे मांगे नहीं, हम कहीं को ज़कात देना नहीं, या हम क्यों मदद करना। वो अगर मांग लिए तो अगर उनको मांगना ही होगा तो फिर चौराहे पर किसी से मांगेंगे, तुमसे क्यों मांगे वो भाई? अगर मांगना ही ठहरा कि मांगने की बात है तो फिर किसी से मांगता फिरेगा वो, फिर तुम्हारे भाई और हमारे भाई बहन होने का फायदा क्या निकला। लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है कि कबल इसके कि वो मुंह खोलें, उससे पहले क्योंकि हम उसके ज्यादा करीब होते हैं और हम उनके हालात से ज्यादा वाकिफ होते हैं, लिहाजा हमको चाहिए कि हम उनके मसाइल को बगैर उनके मुंह खोले हुए उससे पहले क्या कर दें, हल कर दें। वो ज़कात से भी हल कर सकते हैं, ताउन से भी हल कर सकते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में। जैसे मैंने बताया, ईदी के बहाने कोई सामान उनके घर में जरूरत है उसको ला करके, इन तमाम शक्लों में जो है उनकी मदद की जा सकती है। अच्छा, उसके बाद ज़कात के चंद अहम मसाइल हैं। अब असल मेन मसला रह गया, वो मैं अभी छोड़ना नहीं चाह रहा हूं कि ज़कात किन लोगों को देनी है। मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे अहम बात यह बात है कि ज़कात देनी कहां है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारे मसाइल बयान फरमाए, लेकिन ज़कात देनी किसने बयान किया? अल्लाह ने खुद बयान किया। लिहाजा वो बहुत अहमियत के हामिल है। इंशाअल्लाह कल जिंदगी रही तो हम उस पर बात करेंगे। आज 2-4 मसले और बाकी हैं, उनको बयान कर दें। एक चीज और आपको बताते हैं कि अगर इसमें कोई आप लोगों को सवाल उठ रहा है, आप पर्चा ला करके कल मुझे लिख करके दे दें, और आखिरी दिन हम सारे सवालात के जवाब इंशाअल्लाह दे देंगे। जिसको जो भी इसमें क्रॉस क्वेश्चन है, जो बात भी नहीं समझ में आ रही है, आप हिंदी में, इंग्लिश में
لا کر کے مجھے دے دیں تو انشاءاللہ اس کے اردو میں ہم اس کا جواب ایک ساتھ سب کے سارے جوابات دے دیے جائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تقریر کرتے ہوئے بہت سے سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہوں، لہٰذا آپ وہ لکھ کر کے دیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ چند مسائل بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ میں نے پہلے بتایا کہ زکوٰۃ میں نیت کا کرنا سخت ضروری ہے، زکوٰۃ میں نیت کا کرنا اشد ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے 500 روپے آپ کے لیے رکھے ہیں قرضہ، واپس نہیں کر رہا ہے، اب آپ کو زکوٰۃ دینے کا ٹائم آیا، آپ سوچ رہے چلو نہیں دے رہا کوئی بات نہیں، اس زکوٰۃ میں 500 روپیہ ختم کر لیتے، نہیں چلے گی بات یہ۔ جب ہم نے اس کو پیسے دیے ہیں 500 روپے، اس وقت ہم نے زکوٰۃ کی نیت نہیں کی ہے۔ اس کا الٹا میں نے یہ بتایا تھا، ابھی مسئلہ بیان کیا کہ اگر آپ زکوٰۃ کی نیت سے قرضہ دے دیں، بھلے وہ سمجھ رہا ہو کہ قرضہ ہے اور آپ سمجھ رہے ہوں کہ ہم جو ہے وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر پہلے سے قرضہ دیا ہوا ہے بعد میں زکوٰۃ کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 1، زکوٰۃ دیتے وقت یہ بتانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ نمبر 3، ایک آدمی نے زکوٰۃ نکالی، وہاں سے گھر سے لے کے نکلا 5000 روپے کہ مسجد میں سفیر لوگ آتے ہیں، محتاج لوگ رہتے ہیں، وہاں ہم پیسہ دے دیں گے۔ راستے میں 5000 روپے کٹ گئے، وہاں سے لے کر کے نکلا، زکوٰۃ بھی نکال لی حساب سے، سب حساب سے کر کے رقم لے کر کے نکلا، کسی بھی طریقے سے ضائع ہو گئی رقم، جیب کٹ گئی، گر گئی، کوئی بھی ایسی شکل ہو گئی، تو ایسی شکل میں دوبارہ زکوٰۃ وہ نکالے گا۔ اگر اس کے پاس اتنا مال بچا ہے جو صاحب نصاب ہے، اور اگر اتنا نہیں بچا ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں نکالے گا۔ نہیں سمجھے اس بات کو؟ مثال کے طور پر 5000 لے کر کے جیب میں چلا، زکوٰۃ اس نے جو نکالی تھی، اب 7.5 تولہ مثال کے طور پر ایگزیکٹ 7.5 تولہ تھا، آپ نے 7.5 تولے کے اوپر 2.5% نکال دی، تو 7.5 تولہ سے کم ہو گیا کہ نہیں؟ وہ کم ہو گیا۔ اگر کم ہو گیا اور ایسے آدمی کی زکوٰۃ ضائع ہو گئی ہے تو اب دوبارہ زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ صاحب نصاب ہی نہیں رہے، اور اگر وہ نکالنے کے باوجود بھی ابھی آپ کوالیفائی کیے ہوئے ہیں تو دوبارہ آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اچھا، زکوٰۃ کا کسی کے اوپر ڈیو ہو گیا، مثال کے طور پر پہلی رمضان کو اس نے طے کر رکھا مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے، پہلی رمضان ہو گیا، اچانک دوسری رمضان کو یا تیسری رمضان کو یا 10 رمضان کو زکوٰۃ ابھی نکالا نہیں، یا جان رہا ہے پہلی تاریخ کو مجھے نکالنا ہے، سارا مال ضائع ہو گیا جس کے اوپر زکوٰۃ تھی۔ مثال کے طور پر سونا 50 تولہ گھر میں رکھا تھا، 50 تولہ چوری ہو گیا، حالانکہ زکوٰۃ اس کے اوپر آج ہو چکی تھی، اب یہ 50 تولہ جو سونا ضائع ہو گیا، اگر کمپلیٹ ضائع ہو گیا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ اب دوبارہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ خود بیچارہ کیا ہو گیا؟ صاحب نصاب سے گر کر کے مستحق زکوٰۃ ہو گیا۔ لیکن اگر چوری ہونے کے بعد اتنا بچا رہ گیا کہ جو 52 تولہ 52.5 تولہ چاندی سے برابر موجود ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ ایک آدمی زکوٰۃ نکالنا چاہتا تھا، اسے معلوم تھا کہ پہلی کو مجھے زکوٰۃ نکالنی ہے، انتقال ہو گیا، پہلی تاریخ کے بعد انتقال ہوا، زکوٰۃ نہیں نکال سکا۔ اگر اس نے یہ وصیت کی کہ صاحب دیکھو میرے اوپر زکوٰۃ تھی اور میری طبیعت خراب ہے، معلوم نہیں بچوں نہیں بچوں، لہذا اگر میں مر گیا تو سال کا مطلب اس پہلے روزے کو میرا دن پورا ہوتا تھا مہی سال کا، لہذا آپ لوگ اس میں سے زکوٰۃ نکال دیں۔ اگر اس نے یہ وصیت کر دی ہے تو وراثت کے تقسیم ہونے سے پہلے پہلے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ جس طریقے سے قرض ادا کیا جاتا ہے وراثت میں، ویسے ہی یہ اللہ کا قرض مانا جائے گا اور اس کو ادا کیا جائے گا۔ یہ جو مرنے کے بعد کی جو وراثت کی تقسیم، اس کو سمجھ لیں، جب آدمی مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پیسے میں سے اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، اگر اس نے کسی کا قرضہ چھوڑا ہے تو قرضہ ادا کرنا ہے۔ نمبر 3، اگر اس نے وصیت کی ہے کہ فلاں جگہ دے دو اتنا پیسہ، مسجد میں دے دو، اور وہ وصیت 1/3 سے کم کی ہے تو اس کی وصیت لاگو کر دیں۔ اس کے بعد چوتھے مرحلے میں آ کر کے کیا ہوگا؟ اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ پہلے یہ 3 مرحلے حل کیے جائیں گے، اسی میں سے یہ قرض بھی مانا جائے گا۔ اور اگر مرنے والا شوہر ہے اور بیوی حیات ہے اور اس نے مہر نہیں ادا کی ہے، وہ بھی قرض مانی جائے گی۔ وہ قرض کس کو ادا کی جائے گی؟ بیوی کو ادا کیا جائے گا۔ ایک آدمی غلطی سے زکوٰۃ دے دیا، کہاں؟ کسی غیر مستحق کو، اپنے طور پہ سمجھا تھا کہ یہ آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دینے کے بعد ایک آدمی کو معلوم ہوا، وہ ہنسنے لگا، تمہیں زکوٰۃ دی ہے؟ وہ تو
اس کے بینک مجھے معلوم ہے، اس بینک میں کام کرتا ہوں، اس کا تو اکاؤنٹ خود 5 لاکھ روپے ہمارے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ جو دے دیے غلطی سے، آپ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، زکات آپ کی ادا ہو گئی، دوبارہ آپ کو زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے زکات ادا کی اور بعد میں پتا چلا کہ وہ غیر مسلم تھا، اب آپ کو دوبارہ پھر زکات ادا کرنی پڑے گی۔ بقیہ کسی بھی شکل میں اگر آپ نے زکات ادا کر دی اور جان بوجھ کر کے آپ نے ایسا نہیں کیا ہے تو ایسی شکل میں زکات ادا ہو گئی، دوبارہ زکات ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن غیر مسلم کو اگر وہ پہنچ گیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ میں نے جس کو مسلمان سمجھ کے زکات دیا تھا وہ غیر مسلم ہے، تو ایسی شکل میں دوبارہ زکات ادا کرنی پڑے گی۔ تو لہذا یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو کل جو ہے وہ آپ لا کر کے مجھے سوالات دے دیں، جن لوگوں کے جو بھی سوالات ہیں، آپ ہی لوگ نہیں اور بھی اگر کوئی سوال زکات سے متعلق ہیں سارے سوال دے دیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔